اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تم پر حلال ہیں، اور وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو تم نے ایسے شکاری جانوروں کے ذریعہ کیا ہو جن کو تم نے تعلیم دی ہو، شکار کرنے کے لیے سدھایا ہوا ہو، اور اس طرح ان کو تعلیم دی ہو جس طرح تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تو تم ایسے سدھائے ہوئے شکاری جانور اگر شکار کو تمہارے لیے روکے رکھیں جو نہ خود کھائیں تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ شکاری جانور چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والوں، آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مومنات میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتیں بھی تم پر حلال ہیں، بشرطے کہ ان کا مہر ان کو ادا کرو اور ان کو مستقل طور پر نکاح میں رکھنے کی نیت ہو، نہ یہ کہ چند دن مزے اڑا کر چھوڑ دینے کی نیت ہو۔ اور دیکھو، ایسا بھی نہ کرنا کہ کسی عورت کو خفیہ طور پر اپنا دوست بناؤ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے یعنی ممنوع کاموں کو حلال سمجھے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم طیبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ ان پاک چیزوں میں وہ حلال جانور بھی آ گئے جن کا ذکر ایسی صورت کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، بشرطے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ذبح کر کے پاک کر لیا گیا ہو۔ حلال جانور صرف اسی صورت میں پاک ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ گزشتہ آیت کے الفاظ الا ما ذکیتم میں اسی طرح اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 119 میں، اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو وہی چیزیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں، اور اے ایمان والو، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے کچھ نہ کھاؤ، اس کا کھانا گناہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اور تمہارے لیے وہ جانور بھی حلال ہے جو تمہاری شکاری جانور جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق تعلیم دی ہو تمہارے لیے روکے رکھیں، یعنی خود اس میں سے نہ کھائیں۔ اور اے ایمان والوں، جب تم شکاری جانور چھوڑو، اگر وہ اس کو
छोड़ते वक्त अल्लाह तबारक व ताला का नाम ले लिया करो। इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने शिकारी जानवरों के शिकार के मुतालिक मंदरजा झेल अहकाम दिए हैं। पहला, शिकारी जानवरों को सधाया गया हो और इस तरीके से सधाया गया हो जो तरीका अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्लिमीन को सिखाया है। दूसरा, शिकारी जानवर को इस तरह सधाया जाए कि वह शिकार को वो पकड़कर रोक ले, उसमें से खुद कुछ न खाए। यही वह तालीम है जो अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्लिमीन को दी है। तीसरा, शिकारी जानवर को छोड़ते वक्त अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिया जाए। अल्लाह तबारक व ताला के उन अहकाम की तसरीह अहादीस में तफसील से बयान हुई है। अब हम अहादीस सहिह से उन अहकाम की तसरीह और शिकार के जुमला मसाइल बयान करते हैं। पहला, शिकारी जानवर को पहले खूब सधाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जब तुम अपने सधाए हुए कुत्तों को छोड़ो और उन पर अल्लाह का नाम लो तो फिर उनका शिकार किया हुआ जानवर खा सकते हो। दूसरा, शिकारी जानवर को छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कहें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब तुम अपने कुत्ते को छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो। यह हदीस गोया वज़कुर बिस्मिल्लाह अलैह की तफसीर है। ये शिकारी जानवर को यह तालीम दे कि वह जिस जानवर का शिकार करे उसमें से खुद न खाए बल्कि उसे शिकार करने वाले के लिए रोके रखे। अगर शिकारी जानवर उसमें से खाए तो फिर उसको न खाएं। अगर शिकार करने वाला जानवर उसे मार डाले तब भी उसे खाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, तुम अपने सधाए हुए कुत्तों को छोड़ो और उन पर अल्लाह का नाम लो तो जो शिकार वह तुम्हारे लिए रोके रखे उसे खा लो, अगरचे उन्होंने उसे कत्ल कर दिया हो, सिवाय उस सूरत के कि कुत्ते ने उसमें से खाया हो, क्योंकि उस सूरत में मुझे अंदेशा है कि उसने शिकार को तुम्हारे लिए नहीं रोका बल्कि अपने लिए रोका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अगर कुत्ता शिकार में से खा ले तो फिर उस शिकार को न खाओ। अगर शिकारी को शिकार जिंदा मिले तो फिर उसे ज़बह करके खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब तुम अपने कुत्ते को छोड़ो तो अल्लाह तबारक व ताला का नाम लो, फिर अगर वह शिकार को तुम्हारे लिए रोके रखे और तुम शिकार को जिंदा पाओ तो उसे ज़बह करो, और अगर तुम उस हालत में शिकार को पाओ कि वह कत्ल हो चुका है यानी मर चुका है लेकिन कुत्ते ने उसमें से कुछ न खाया है तो उस शिकार को खा सकते हो। अगर तुम्हारे शिकारी जानवर के साथ दूसरा कोई शिकारी जानवर शिकार करने में शरीक हो जाए और वह शिकार मर चुका हो तो उस शिकार में से कुछ न खाओ, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं कि किस जानवर ने वह शिकार किया है। हो सकता है कि वह दूसरे शिकारी जानवर ने वह शिकार किया हो जिसको छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई हो, क्योंकि सिर्फ उसी शिकारी जानवर का शिकार हलाल है जिसको छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो। अलबत्ता अगर शिकार जिंदा हो तो उसे ज़बह करके खा लो। हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं अपने कुत्ते को छोड़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि उसके साथ दूसरा कुत्ता भी शरीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है,
उस शिकार को न खाओ, इसलिए कि तुमने अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अगर तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ और वह शिकार मर चुका हो तो उसे न खाओ, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि उन दोनों में से एक किसने इस शिकार को कत्ल किया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर शिकार ज़िंदा हो तो उसे ज़बह करके खाया जा सकता है। ये मुमानियत सिर्फ़ उस सूरत में है कि शिकार मर गया हो। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।